اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو وینم، جو غصہ، جو زہر یہ اپنے وجود میں ہمارے خلاف رکھتا ہے، ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے اس سے۔ اور ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، پاکستان کا مسئلہ ڈیفنس کا بجٹ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ خیانت ہے، ہمارا مسئلہ بدکار قیادت ہے، ہمارا مسئلہ بزدل اور بغیرت حکمران ہے جو امت کی آبرو بیچ ڈالتے ہیں۔ اس ملک میں اللہ کے فضل سے اتنے خزانے اور اتنی دولت موجود ہے، لیکن ہمارا کرائسس مورل کرپشن ہے۔ بدترین اور بدکردار دور جو ملک کی آبرو بیچ کے اور لوٹ کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں، ان کو واپس لا کے پھر ہم پر مسلط کیا جاتا ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے، ہماری پرابلم ہے حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ٹھیک نہیں ہے، جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو غریب ہیں ان تک اللہ کا دیا وہ رزق نہیں پہنچ رہا ہے۔ ہماری یہ پرابلم ہے۔ اس ملک کو تباہ برباد کرنے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو باہر سے ڈگریاں لے کر آتے ہیں، جن کو اختیار دیا جاتا ہے مسلمانوں کے مال پر، پھر وہ خیانت کرتے ہیں۔ اگر ڈیفنس کا بجٹ کم بھی کر دیا جائے نا، جتنی بچت ہوگی یہ خیانت میں کھا جائیں گے، یہ ہم آپ کو ابھی لکھ کے دے دیتے ہیں۔ لہٰذا ہماری آبرو بھی جائے گی، ملک بھی جائے گا۔ ابھی کم از کم ہم بھوکے ننگے تو ہوتے ہیں یہاں پر، تکلیف تو ہے، کھانے پینے کی تکلیف تو ہے، لیکن کم از کم اپنی آبرو کی حفاظت کرنے کے تو ہم قابل ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیٹ پہ پتھر ہیں لیکن گھروں میں تلواریں ہیں۔ ڈونٹ فرگیٹ دیٹ ایور۔ اپنے گارڈ کو، اپنے ویپن سسٹمز کو، اپنے ہتھیاروں کو جس دن ہم نے رکھ دیا، اگلے دن ہماری عزت اور آبرو روندی چلی جا رہی ہوگی۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ایگزیکٹلی یہی آرگومنٹ بغداد میں دی گئی تھی خلافت عباسیہ کے اختتام پر، جب بغداد کے وزیر نے خلیفہ سے کہا کہ اس امن و آشتی اور امن کے علم کے مرکز میں فوج کی کیا ضرورت ہے۔ 4 لاکھ فوج تھی، اس کو رخصت پہ بھیج دیا گیا، صرف پیلس گارڈز چھوڑ دیے گئے، اور 6 ماہ کے بعد حال یہ تھا کہ خلیفہ وقت ہلاکو خان کے گھوڑوں کے نیچے قالین میں لپیٹ کے روندے جا رہے تھے، اور 15 لاکھ مسلمانوں میں سے 1 لاکھ بھی بچ کے نہیں نکل سکے تھے، اور مسلمانوں کی عالم اسلام کی لائبریریز دجلہ میں پھینک دی گئی تھیں۔ پہلے دجلہ نے اس دن 2 مرتبہ دریائے دجلہ نے اپنا رنگ بدلا، پہلے سرخ ہوا پھر سیاہ ہو گیا سیاہی سے، اور برسوں سے آ رہا۔ یاد رکھیے گا، جس دن مسلمان نے اپنے ہتھیار نیچے رکھ دیے اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، کسی وجہ سے دی ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کر سکتے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور یہ نہ صرف ہماری بلکہ امت کی آبرو کی ضمانت ہے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اگلا سوال لیتے ہیں ایوب برمی صاحب سے۔ میرا سوال بہت ہی سمپل سا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے لڑتے جھگڑتے رہیں؟ کیا کوئی امن کا راستہ ہمارے پاس نہیں؟ انڈینز ہمیں مختلف قسم کے پروپوزل دے رہے ہیں آج کل کہ صاحب تقسیم غلط ہو گئی، ہمیں مل جانا چاہیے، آپس میں مل بیٹھ کر ایک بڑا ملک بناتے ہیں، آبادی ہماری اکٹھی ہوگی، ریسورسز ہم اکٹھے کر لیں گے، ہتھیاروں پہ خرچہ نہیں ہوگا، سارا امن و عافیت کے ساتھ ہم پورے خطے میں رہیں گے، یہ جو پورا ریجن ہے یہ دنیا کی سپر پاور بن کے نکلے گا۔ بائی گاڈ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں، امن و عافیت ہو، سب مل کے رہیں، کوئی پرابلم نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، ہمیں آپس میں جنگ نہ کرنی پڑے۔ ہماری صرف ایک شرط ہے، وہ ساری شرطیں ہم ان کی مان لیں گے، وہ ہماری ایک شرط مان لیں۔ ہماری شرط یہ ہے کہ جو بڑا خطہ بنے گا اس کا نام پاکستان ہوگا، کیونکہ بائی گاڈ یہ خطہ تو بنے گا، کیونکہ اگر یہ ہم نے ان کی حکومت بھی دیکھ لی ہے اور ہم نے مسلمانوں کی حکومت بھی دیکھی ہے، تو اگر خطے میں امن چاہیے تو حکومت مسلمانوں کی ہوگی، کیونکہ ہم نے 1000 سال حکومت کر کے ثابت کر دیا ہے ان کی حکومت میں مسلمان نہیں رہ سکتے۔ یقینا اگر یہ سنسیئر ہیں اس بات میں کہ امن چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں، تو دوبارہ مل جائیں ہمارے ساتھ، ہم اس بڑے خطے کا نام مسلمان پاکستان رکھیں گے، ریڈیو پاکستان دہلی کی آواز آیا کرے گی ریڈیو سے، اینڈ دین وی ول لیو ان پیس، اس سے پہلے نہیں۔ جی ویورز، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف ایسن سے۔ I would like to know کہ جیسے آپ نے کہا کہ in 1986 we had all the resources، اور ہم لوگ کافی حد تک prepared تھے، اور ہم لوگ پورے ہم پورے طریقے سے prepared تھے 1986 میں ایز اے نیوکلیر پاور، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگوں نے انڈیا سے پہلے اپنے ایکسپلوژنس کیوں نہیں کیے؟ ہم لوگوں نے ان کا ویٹ کیوں کیا کہ وہ کریں اور پھر ہم لوگ اس کا کریں، اس کے بعد ریاکٹ کریں؟ ہماری ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں اور پوری دنیا ہمیں شکار کرنے کے لیے تیار ہے، ہمیں بڑا محتاط ہو کے رہنا پڑتا ہے اس دنیا میں۔
1986 में हम इस मकाम पर पहुंच चुके थे कि जनरल ज़िया का स्टेटमेंट था कि वी आर ओनली वन स्क्रू ड्राइवर अवे फ्रॉम अ न्यूक्लियर वेपन. अल्हम्दुलिल्लाह वी वर देयर, वी हैव डन इट. मगर आपको याद होगा कि ये वो वक्त था कि जब अफगानिस्तान में जंग हो रही थी. सोवियट्स अफगानिस्तान में थे, पाकिस्तान अमेरिका का एलाई था, अमेरिकन हमारे साथ शामिल थे रूसियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए. और अमेरिकन प्रेसिडेंट हर साल एक सर्टिफिकेट दिया करता था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एटम बम नहीं बना रहा है. इस सर्टिफिकेट के बगैर वो हमें इमदाद दे ही नहीं सकते थे, इस सर्टिफिकेट के बगैर हमें वेपन्स मिल ही नहीं सकते थे. तो हम भी उनको बेवकूफ बना रहे थे, वेपन्स भी काम कर रहे थे, उनसे इमदाद भी ले रहे थे, रूस को भी मार रहे थे, अपनी मिलिट्री भी रिऑर्गेनाइज कर रहे थे, अफगानिस्तान भी सिक्योर कर रहे थे. सो वी वर प्लेइंग ऑन ऑल फ्रंट्स. हमें क्या जरूरत पड़ी थी खामखा अपने सारे कार्ड स्पेल कर दें. उस वक्त इंडिया भी दबा हुआ था उस वक्त हमारे साथ. आपको याद होगा कि उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज बड़ी अटेम्प्ट की 84 में, वो इंडिया इसराइल के साथ मिलकर आए. इस सिखों की मूवमेंट चल रही थी. नहीं, इंडिया को तो हमने बिल्कुल काबू में किया हुआ था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इंडिया बिल्कुल हमारे सामने दबा हुआ था उस वक्त. हमें 98 में जब इंडिया ने पहले एक्सप्लोजन्स कर लिए और उसकी जबान भी बदल गई, उसका लहजा बदल गया, ये वो वक्त था कि हमें मुंह तोड़ जवाब देना था. एंड सो वी डिड. जी, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, फैसल से. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉस ऑफ टाइम्स जनरली हम सुनते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से कि भाई पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो एक सुई तक नहीं बना सकता, उसने एटम बम किस तरह बनाया है. क्या वाकई हमने एटम बम बनाया है या हमने साउथ कोरिया या चाइना से लिया है? ये बात हमारे दुश्मनों के लिए भी नाकाबिल यकीन है कि हमने ये वेपन सिस्टम्स किस तरह बना लिए. और इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये इतना बड़ा करम है अल्लाह का, इतना बड़ा मुआवजा है कि यस वी डिड इट आवरसेल्व्स. अल्लाह के फजल से हमने एक ऐसा नामुमकिन काम था ये. देखिए, दुनिया में कोई हमें टेक्नोलॉजी तो दे नहीं रहा था, मगरिब ने तो देनी नहीं थी, दूसरे तमाम ममालिक भी हमको टेक्नोलॉजी देते खौफ खाते थे. हमने जो बच्चे अपने पूरी दुनिया में फैलाए, यानी इतना नामुमकिन काम था ये कि कहीं से हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी ली, कहीं से हमने रशियन टेक्नोलॉजी ली, कहीं से हमने अमेरिकन टेक्नोलॉजी ली, कहीं से हमने यूरोपियन टेक्नोलॉजी ली, कहीं से हॉलैंड से टेक्नोलॉजी आई हमारे पास, कुछ हमने लोकल बनाई, फिर उनके इंटरफेसेस बनाए, फिर मुख्तलिफ सिस्टम्स को हमने जोड़कर एक प्रोसेसिंग प्लांट बनाया, सेंट्रीफ्यूजेस बनाए, उसके बाद वेपन ग्रेड यूरेनियम में इसको प्रोसेस किया, फिर उसके बाद वॉरहेड्स बनाए. ये इतना नामुमकिन काम था कि खुद हमारे साइंसदान जो इस पे काम कर रहे थे, यकीन कीजिए उनको नहीं पता था कि एंड प्रोडक्ट जो बनेगी वो काम भी करेगी या नहीं. ये हमारी नेशन के 20 साल के अरबों रुपए और अब 20 साल की मेहनत और सैकड़ों लोगों का खून और मेहनत इस पे जाया जाएगी या प्रोडक्ट निकलेगी. आखिरी वक्त तक दे वर नॉट श्योर. लेकिन जब अल्लाह ताला ने आहिस्ता 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 हमारे लिए रास्ते खोलना शुरू किए, गायबाना मौजूदाना रास्ते खोले, जैसे हम बता रहे हैं. यानी एक वाकया हम आपको सिर्फ कोट करेंगे छोटा सा, कि आवर साइंटिस्ट वर स्टक. हमें कुछ फॉर्मूलास चाहिए थे, कुछ इक्वेशंस चाहिए थी जो हमसे रिजॉल्व नहीं हो रही थी. और अमेरिकन हमारे खिलाफ केस बिल्ड करके लाए हुए थे कि तुम लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, और उसके सबूत है हमारे पास, और हमारी गवर्नमेंट को उन्होंने सबूत पेश किए. और वो जो फोल्डर अमेरिकन ने दिया जिसमें उन्होंने बताया कि तुम लोग ये कर चुके हो, ये कर चुके हो, ये कर चुके हो और ये कर चुके हो, उसमें उन्होंने वो इक्वेशंस और फार्मूलाज लिखे हुए थे जिनकी हमें जरूरत थी. हमारे साइंसदानों ने वो देखे, उनको कॉपी किया और उनको वापस कर दिया कि नहीं हम कुछ भी नहीं कर रहे इसमें से. एंड वी वेंट बैक एंड वी कंप्लीटेड आवर इक्वेशंस. यकीन कीजिए लोग रात को सोते थे और ख्वाब में इक्वेशंस आती थी उन्हें. यानी द साइंटिस्ट्स हु हैव डन दिस फंसे हुए होते थे एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू डू दिस. और ब्लॉकेड हो जाता था, बिल्कुल रास्ते बंद हो जाते थे, हाथ छोड़ के बैठ जाते थे कि अब नहीं मूव कर सकते हम आगे. और कहीं से इक्वेशंस मिल जाती थी, कहीं से पार्ट्स आ जाते थे, कहीं से रिसोर्सेज आ जाते थे, कहीं से पैसे इकट्ठे हो जाते थे. किस तरह ये सिस्टम बना है आप उन लोगों से जो इसमें इन्वॉल्व हैं जरा पूछिए तो सही. मैंने कहा ना ये तारीख अभी लिखी नहीं गई है, इंशाल्लाह शायद किसी वक्त मुस्तकबिल करीब में लिखी चली जाए. तो ये इतनी बड़ी हीरोइज्म की दास्तान है, इतनी शहादतें हैं इसमें, इतनी कुर्बानियां हैं इसमें. देखिए ये सारा मामला सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी और गैरत का था. आपको गैरत की मिसाल अगर हम आज के दौर में दें तो सिपाही मकबूल हुसैन को देखिए, जो 1965 में जंग में इंडिया गया था, पकड़ा गया और 40 साल वहां अजाब खाता रहा इंडियंस का. उसकी जबान काट दी गई सिर्फ इसलिए कि उसने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद. हम उनके दहशतगर्दों को हार पहना के भेजते हैं, वो हमारे बच्चों की लाशें रोज भेज रहे हैं. ये दुश्मन है हमारा, ये कैरेक्टर है उसका, और ये दीवानगी उसकी हम देख चुके थे तारीख में जो हमारे साथ वो करता चला है. 71 में जिसने हमारे साथ किया था. देखिए ये 71 के बाद का टाइम है जब हमने वेपन्स पे काम करना शुरू किया था. हमारी कौम के बच्चों का जोश देखने वाला था. लोगों की आंखों से आंसू निकलते थे जब वो इक्वेशंस पे काम कर रहे होते थे, क्योंकि वो 71 को भूले नहीं थे. बाइकॉट